नमस्कार दर्शक बंधु आज मुख्य समाचार बुलेटिन को आपंक स्वागत करुछि मु बनमाली। ओडिशार कोण अनुकोणरू देश दुनियार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर सबुठु आगे जानिबा पई आम चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी आमर उत्साह बढ़ांतु। कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सह जय जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। आज आमे आलोचना करिबा पीएम किसान सुभद्रा योजना सुना दर एवं आजिर पाणीपाग विषय रे। तेबे आसंतु नजर पकाइबा आजिर प्रथम बड़ खबर उपरे। सुना रूपारे बड़ ह्रास। आज पुणी 22 क्यारेट सुना 10 ग्राम को 2750 टंका सस्ता होईछि। दर ह्रास परे सुना दर 1,33,800 टंका होईछि। सेही भली 24 क्यारेट सुना 10 ग्राम को 2940 टंका कमिछि। गत सप्ताहक मध्यरे सुना 12,550 टंका कमिलाणी। रूपा भी एकाथरे 10,000 टंका सस्ता होईछि। सप्ताहक मध्यरे रूपा 30,000 टंका कमिछि। वर्तमान रूपा केजी 2.5 लाख रे पहुंची। मध्यप्राच्य महायुद्ध जोगु अशोधिक तैल दर आकाश छुआ। डॉलर तुलन में टंका विनिमय मूल्य ह्रास, मुद्रास्फीति वृद्धि आशंका अनिश्चितता बढ़ी, जार प्रभाव सेफ आसेट कहुवा सुना और रूपा उपरे पड़ी। आसंता सप्ताहे जाए राज्य रे जारी रहिबो वर्षा। बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा पवन हेबो। आंध्र उपकूल और पार्श्ववर्ती अंचल रे सृष्टि घूर्णिबलय प्रभाव रे राज्य रे वज्रपात सह वर्षा नहीं पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। आज विभिन्न जिल्ला रे झड़ वर्षा संभावना रहिछि। बिजुली और घड़घड़ी सह वर्षा पवन नहीं उत्तर पश्चिम और दक्षिण ओडिशार 10 जिल्ला को ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि। सेही परि 15 जिल्ला को पाणीपाग विभाग देइछि येलो सतर्कता। से सबु जिल्लार किछि स्थान रे कुआपथर वर्षा सह घंटा प्रति 30 रु 40 और आउ किछि स्थान रे 40 रु 50 किलोमीटर बेगरे पवन बही पारे। आज पई मयूरभंज बालेश्वर जिल्ला को ऑरेंज एवं केन्दुझर जाजपुर भद्रक केन्द्रापड़ा जिल्ला को येलो वार्निंग जारी होइछि। सप्ताहे राज्य रे एमिति पाग लागि रहिबो। अन्यपटे सारा देश रे पाग खराब होइछि। मार्च मध्य भाग रे दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं बिहार समेत अनेक राज्य रे ठंडा फेरी आसीछि। काश्मीर एवं हिमाचल रे निरंतर तुषारपात जारी रही। भारत पाणीपाग विभाग 19टी राज्य रे वर्षा, झड़ वर्षा, बिजुली एवं कुआपथर वर्षा पई सतर्कता जारी करिछि। उत्तर एवं पश्चिम मध्य एवं पूर्व भारतर अनेक अंचल रे पाग प्रभावित हेबार संभावना रही। पाणीपाग विभाग आज उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड रे कुआपथर वर्षार पूर्वानुमान करिछि। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ रे मध्य कुआपथर वर्षार पूर्वानुमान करिछि। द्रुतगति महाविपत्ति। द्रुतगामी गाड़ी जोगु अनेक समय रे जनसाधारणकर जीवन जाउछि। यात्रीवाही बस अनियंत्रित होई जणे बाइक आरोहींक जीवन नेइछि। पुरी जिल्ला गोपरे आज अपराह्न रे यात्रीवाही बस चढ़ी जाइछि। फल बाइक आरोहींकर मृत्यु घटिछि। मृत युवक हेले प्रशांत मल्लिक। सूचना मुताबक कोणार्क जोणी अंचलर प्रशांत मल्लिक आज अपराह्न रे कोनोसी काम रे गोप को आसीथिले। गोप सेवा क्लिनिक सम्मुख देई से आगकू बढ़ुथिबा बेले एक घरोई पर्यटकंक बस धक्का देइथिला। यात्रीवाही बसटी प्रशांतंक उपरे चढ़ी जाइथिला। तांकर शरीर चेपा होई जाइथिला। फलरे घटनास्थल रे ही तांकर मृत्यु घटिथिला। पुलिस सूचना पई घटनास्थल रे पहुंची मृतदेह उद्धार करी पोस्टमार्टम पई पठाइथिला। तेबे घटना अति संवेदनशील थिबारु पुलिस घटनास्थल रे उपस्थित रहिथिला। चापा उत्तेजना को नियंत्रण करिथिला। पुलिस दुर्घटनाग्रस्त बाइक एवं बस को जबत करिछि। बस ड्राइवर को अटक रखी पचराउचुरा करुछि। सरकारी चाकरीटीए पई दिन राति परिश्रम करुथिबा आशायींक पई खुशी खबर। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी बहु संख्यक खाली पदवी घोषणा करिछि। जदि आपण मध्य सेना रे जोग देई देश सेवा करिबाकू चाहुचंती तेबे एहा आपणक पई एक सुवर्ण सुजोग आनिबो। एसएसबी मोट 1060 पदवी पई नियुक्ति घोषणा करिछि, जेउथिरे 827 कॉन्स्टेबल पदवी एवं 233 हेड कॉन्स्टेबल पदवी रहिछि। एही नियुक्ति पई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया मार्च 21 तारिख रु आरंभ हेबो एवं दाखलर शेष तारिख एप्रिल 20 तारिख। एसएसबी र ऑफिशियल वेबसाइट ssb.gov.in रे नियुक्ति लिंक सक्रिय हेबा परे आग्रही एवं योग्य प्रार्थी माने सेमानकर आवेदन दाखल करि परिबे। ओएसआरटीसी ऑफिस आगरे धारणा। ऑफिस आगरे ड्राइवरंक मृतदेह रखी धारणा देइछंती परिवार लोके। क्षतिपूरण सह परिवार सदस्यंकु चाकरी दाबी करिछंती मृत ड्राइवरंक स्त्री और झियो। 25 वर्ष हेला ओएसआरटीसी रे काम करुथिले कटक जिला बांकी बैदेश्वर प्रमोद कुमार महापात्र। गतकाली राति रे पश्चिमबंगर मेदिनीपुर निकट रे दुर्घटना रे ड्राइवरंक मृत्यु होइथिला। आज भुवनेश्वर रे तांकर मृतदेह पहुंचीछि। सेपटे मृतक प्रमोदंक भणजा अभियोग करिसंती जे एक्सीडेंट परे ओएसआरटीसी ऑफिसर माने प्रमोदंक को ड्राइवरंकु गाड़ी नै फेरी आसीबाकू निर्देश देले, जहा अमानवीय।
ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ କାହିଁକି କୁହାଗଲା ନାହିଁ? ମୁର୍ମୁଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା। ଏନେଇ ଓଏସ୍ଆରଟିସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗଣିଆ ବ୍ଲକ ରାଉତପଡ଼ା ଗାଁରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ନିଆଁ ଲାଗି ଜଳିଗଲା 3 ବଖରା ଘର। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ। ଘରେ କେହି ନଥିବା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସର୍ଟସର୍କିଟ ହୋଇ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଫଳରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷପତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ଟଙ୍କା, ଧାନ ଚାଉଳ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଆଦି ଜିନିଷ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଘରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖି ଲୋକେ ଗଣିଆ ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ଫୋନ କରିବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନିଆଁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିନଥିଲେ। ପରିବାରଟି ନିରୁପାୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବା ସହ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତଳେ ବସି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ହାଇସ୍କୁଲ ପିଲା। ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଇଚ୍ଛାପୁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ହାଇସ୍କୁଲରେ ନାହିଁ ଡେସ୍କ ଓ ବେଞ୍ଚ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଇଚ୍ଛାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 2019 ମସିହାରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ କରାଯାଇ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଛି। ଡେସ୍କ ଓ ବେଞ୍ଚ ନଥିବାରୁ ତଳେ ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ବି ସ୍କୁଲରେ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ସେପଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଇଁ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ହେଲେ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୃହ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଥଣ୍ଡା ବୋତଲରେ ଦେଶୀ ମଦ ଚାଲାଣ। ନାବାଳକ ଗିରଫ। ଉଦଳା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ 34ଟି ଥଣ୍ଡା ବୋତଲ ଜବତ କଲା ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଲିଆ ସାହିକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ଏହି ଦେଶୀ ମଦ ଚାଲାଣ ନେଇ ଖବର ପାଇଁ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 2 ମାଫିଆ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ନାବାଳକକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଦେଶୀ ମଦକୁ ଥଣ୍ଡା ବୋତଲରେ ପୁରାଇବା ପରେ ବୋତଲକୁ ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ଦାମିକା ବ୍ୟାଗରେ ଏହି ମଦକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ବ୍ୟାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ତାହା ଉପରେ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜରାସ୍ତାରେ ପାଚିକା। ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଜାରି ରହିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଚକ ପାଚିକା ସଂଘ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି। ବକେୟା 3 ମାସର ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ସାଙ୍ଗକୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଚକ ପାଚିକା ରାଜ୍ୟ ସଂଘ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଦେବା, ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଅବସରକାଳୀନ ବୟସ ସୀମା 62 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି, ଛଟେଇ ହୋଇଥିବା ପାଚିକାମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି, ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ, ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କର ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ରାଶି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛି ସଂଘ। ବସ୍ତା ଭିତରୁ ମିଳିଲା ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ବଣସାହିରେ। ଜଣେ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଗତକାଲିଠୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଏକ ବାଉଁଶ ବୁଦା ମୂଳରୁ ଅଖା ଭିତରୁ ଠାବ ହୋଇଛି। କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା ପରେ ଆଣି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଖବର ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କରଞ୍ଜିଆ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହତ୍ୟା ନା ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ତାର କୌଣସି ସଠିକ ଖବର ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ନାବାଳିକା ଜଣକ ସେହି ବଣସାହି ଅନ୍ନଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନିୟମିତ ହେଲେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସ୍କିମାଟିକ ଜୁନିୟର ଟିଚର। ଚାକିରିରେ ଯୋଗଦାନ ସମୟରୁ ନିୟମିତ ହେଲେ ସ୍କିମାଟିକ ଜୁନିୟର ଟିଚର। 2026 ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ନିୟମିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ସ୍କିମାଟିକ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2023 ଏବଂ 2024 ବର୍ଷରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଏହି ବର୍ଗର କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର 13,000ରୁ ଅଧିକ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରିରେ ଯୋଗଦେବା ଦିନଠାରୁ ନିୟମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାକିରିରେ ଯୋଗଦାନ ସମୟଠାରୁ 2025 ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ସୁବିଧା ପାଇବେ। 2026 ଜାନୁଆରୀ 1 ଠାରୁ ନିୟମିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ମହଲରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରାମଭଦ୍ରପୁରମ୍ ନିକଟରେ ବସ୍ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା ବସ୍। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ। ବସ୍ରେ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମଙ୍ଗୁଖିଲ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 3ଟା ବେଳେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ବସ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ବସ୍ ମାଲକାନଗିରି ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି।
ତେବେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି। ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣରୁ କିଭଳି ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ବିଧାୟକ ମଙ୍ଗୁକ୍ଷୀର ନିଜ ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ବାପା ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ। ପୁଅ କିମ୍ବା ସେ ମତଦାନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ନେଇ ନଥିବା କହିଲେ ପ୍ରଭାତ। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ନିବାସରେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ। ସବୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ପୁଅ ସୌଭିକ। ମୋର ଓ ପୁଅର ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ଭୋଟର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଛ କହିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ନବୀନ ଏଭଳି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଦଳ ପାଇଁ ଅନେକ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ। ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାରର ହେବ ଗଣତି ମଣତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ରୁ ଦିନ 1:45 ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗଣତି ମଣତି। ଏହାର ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ଓ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ସହ 3D ମ୍ୟାପିଂ ବି ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଚଳନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି ହେବ ଏବଂ 1978 ମସିହାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତାଲିକା ସହ ମେଳ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ। ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ସୁପରଭାଇଜର ଟିମ୍ ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲିଂ ଟିମ୍ ଭଳି 2ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସୁପରଭାଇଜିଂ ଟିମ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଥିବା ବେଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟିର 2 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଓ ଜଣେ ସେବାୟତ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲିଂ ଟିମ୍ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ପାଟ୍ଟଯୋଶୀ ମହାପାତ୍ର, ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ, ତଢଉକରଣ, ଦେଉଳକରଣ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଣିଆ ସେବକ, 2 ଜଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର, 2 ଜଣ ରତ୍ନପଥର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ରହିବେ। ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ହଙ୍ଗାମା। ରାତି ଅଧରେ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ପ୍ରତାପଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବାଣ ଫୁଟାଇ କଲେ ହଙ୍ଗାମା। ଘର ଲୋକ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିଲମ୍ବିତ ନେତାଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା ବେଳର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗତକାଲି 3 ଜଣ ଯୁବ ଓ 7 ଜଣ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ନେତା ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ କ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ନୋଟିସ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରେ ରାତିରେ ଏହି ହଙ୍ଗାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରତାପଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ାଯାଇଛି।